Islam, Prophet. کس زاویے سے، کس پہلو سے، کس حیثیت سے تم خود کو مصطفیٰ کی طرح کہتے ہو؟ ارے کبھی اپنے کلمے پر غور کیا؟ تمہارا کلمہ مصطفیٰ کے کلمے کی طرح نہیں۔ مصطفیٰ کریم کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ انا رسول اللہ۔ تم کلمہ پڑھتے ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تمہاری نماز مصطفیٰ کریم کی نماز کی طرح نہیں، تمہاری عبادت مصطفیٰ کریم کی عبادت کی طرح نہیں۔ تم پر 5 نمازیں فرض مصطفیٰ کریم کے لیے فرمایا، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ۔ مصطفیٰ کریم 6 نمازیں پڑھیں۔ تمہاری نماز مصطفیٰ کریم کی نماز کی طرح نہیں، تمہارے روزے مصطفیٰ کریم کے روزے کی طرح نہیں۔ تم روزہ رکھتے ہو، سحری کرتے ہو، افطاری کرتے ہو۔ مصطفیٰ کریم جب صوم وصال رکھتے ہیں، نہ سحری ہے نہ افطاری ہے، متواتر روزے رکھ رہے ہیں۔ صحابہ نقل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مصطفیٰ فرماتے ہیں اے صحابہ ایسا نہ کرو۔ صحابہ عرض کرتے ہیں انک تواصل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا آپ بھی تو صوم وصال رکھتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں لست مثلکم، میں تمہاری طرح نہیں، تم میری طرح نہیں۔ ایکم مثلی، کون ہے تم میں میری طرح، کون ہے تم میں میری طرح؟ میرے آقا کے روزے کی طرح تیرا روزہ نہیں، میرے آقا کی نماز کی طرح تیری نماز نہیں، میرے آقا کے کلمے کی طرح تیرا کلمہ نہیں۔ امام ابن عابدین شامی کتاب الزکوٰۃ کی ابتدا میں بیان فرماتے ہیں میرے آقا پر زکوٰۃ فرض ہی نہیں تھی، میرے آقا پر زکوٰۃ فرض نہیں، تو زکوٰۃ دیتا ہے۔ تیرے ارکان اسلام 5، مصطفیٰ کریم کے ارکان اسلام 4۔ تیرا کلمہ مصطفیٰ کے کلمے کی طرح نہیں، تیری نماز مصطفیٰ کی نماز کی طرح نہیں، تیرا روزہ آقا کے روزے کی طرح نہیں، تیری زکوٰۃ آقا کی زکوٰۃ کی طرح نہیں۔ تو آؤ اور اس حقیقت کو بیان کریں اور ہاتھ بلند کر کے پورے عالم تک یہ پیغام پہنچا دیں۔ یہ میڈیا والے لوگ آئے ہوئے ہیں، یہ پیغام پورے عالم میں نشر کیا جائے گا تاکہ لوگوں کو اس حقیقت کا علم ہو جائے کہ جو آقا کے گستاخ ہیں وہ اور لوگ ہیں، یہ اور لوگ ہیں، وہ اور لوگ ہیں، یہ اور لوگ ہیں۔ ہاتھ اٹھا کے اعلان کرو گے نا، میں کہوں گا کہاں میں اور تو، آپ کہیں گے کہاں مصطفیٰ۔ میں کہوں گا کہاں میں اور تو، آپ کہیں گے کہاں مصطفیٰ، کہاں مصطفیٰ، کہاں مصطفیٰ۔ 3 مرتبہ کہنا ہے، درود شریف پڑھنا ہے۔ جب تک آپ کے ہاتھ نہیں اٹھیں گے میں بولتا جاؤں گا، دیکھوں گا کس میں کتنی جرت ہے۔ اگر کوئی ہچکچاہٹ محسوس کر رہا ہے، میں جانتا ہوں غیر نظریاتی لوگ بھی آئے ہوئے ہیں، کچھ سوالات لے کر بھی آئے ہیں، کچھ باتیں پوچھنا بھی چاہتے ہیں، لیکن میں بھی آج حد امتیاز، حد فاصل دیکھنا چاہتا ہوں۔ ان میں اور تم میں فرق کون ہے؟ ہاتھ بلند کر کے کہو گے نا، کہو گے نا؟ میں کہتا ہوں کہاں میں اور تو، کہو کہاں مصطفیٰ، کہاں میں اور تم، کہاں میں اور تم، کہاں میں اور تم۔ صلی اللہ علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم، صلی اللہ علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم، صلی اللہ علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ آخر کس طرح تم خود کو مصطفیٰ کی طرح کہتے ہو؟ بتاؤ نا مجھے، آخر کس حیثیت سے تم مصطفیٰ کریم کی طرح ہو؟ تم اپنی ذات کو نہیں دیکھتے؟ تم بڑی رعونت سے کہہ دیتے ہو مصطفیٰ نے بھی نکاح کیا، ہم نے بھی نکاح کیا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اولاد تھی، ہماری بھی اولاد ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی زوجہ تھی، ہماری بھی زوجہ ہے، ان کی بھی ازواج مطہرات ہیں۔ تم نے شاید قرآن نہیں پڑھا، تمہاری زوجہ کے لیے قرآن کریم میں کوئی آیت نازل نہیں ہوئی، لیکن مصطفیٰ کریم کی ازواج مطہرات کے لیے سورہ احزاب میں فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، ہے میرے محبوب کی ازواج مطہرات تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ میں کہتا ہوں اگر مصطفیٰ کی ازواج مطہرات عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں، اگر مصطفیٰ کریم کی ازواج مطہرات عام بشروں کی طرح نہیں ہیں، تو مصطفیٰ عام بشروں کی طرح کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو نے کہہ دیا ہم مصطفیٰ کریم کی طرح، میری بھی اولاد، ان کی بھی اولاد، کیا تیری اولاد کے لیے کوئی قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے؟ مصطفیٰ کریم کے گھرانے کے لیے رب فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ رب تو گواہیاں دے رہا ہے ان کی پاکی کی قرآن میں، اور اعلیٰ حضرت نے بھی فرما دیا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ نہ تیری زوجہ مصطفیٰ کی ازواج مطہرات کی طرح، نہ تیرا گھرانہ مصطفیٰ کے گھرانے کی طرح۔ تو اپنی ذات کو دیکھ، آخر مجھے کسی طرح سمجھانے کی کوشش کر، مجھے بتا دے، سمجھا مجھے کہ تو آخر کس طرح مصطفیٰ کی طرح ہے۔ ارے تو تھوک کے دیکھ، تھوک کے دیکھ، تیرے تھوک کو دیکھتے ہیں، ارے تیرے تھوکنے پر، تیرے تھوک پر کوئی تھوکنے کے لیے تیار نہیں ہے، تیرے تھوک پر کوئی تھوکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سعد بن معاذ صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، زخمی ہو جاتے ہیں، جسم زخمی ہو جاتا ہے، میرے آقا کے لعاب دہن کو، میرے آقا کے لعاب دہن کو، میرے آقا کی مبارک تھوک کو اپنے جسم پر ملتے ہیں، زخم ختم ہو جاتا ہے، ان کے تھوک میں شفا ہے۔ تیرے تھوک
مخ پہ کوئی تھوکنے کے لیے تیار نہیں. آخر تو کس طرح کہتا ہے کہ تو مصطفیٰ کریم کی طرح ہے؟ آخر تو کس طرح دعویٰ کرتا ہے کہ تجھ میں اور آقا میں کوئی فرق نہیں؟ اور پھر تو اپنے ناک کی رطوبت کو دیکھ لے, اپنی بلغم کو دیکھ لے, لعاب دہن کو دیکھ لے. تو ناک کی رطوبت کو تھوک کر دیکھ, اپنی بلغم تھوک کر دیکھ. لوگ دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں, کراہت محسوس کرتے ہیں, نفرت محسوس کرتے ہیں. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ناک مبارک کی رطوبت بخاری تو نے بھی پڑھی ہے, بخاری میں نے بھی پڑھی ہے, لیکن تجھے آج کنز الہدیٰ کے مجمع میں صحیح بخاری سکھاؤں, آج تجھے بتاؤں صحیح بخاری کیا ہے. کبھی کاش تو نے عشق کی اینک لگا کے صحیح بخاری کا مطالعہ کیا ہوتا. عن المسور ابن مخرمہ ومروان رضی اللہ تعالی عنہما قال ان عروة جعل يرمق اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال فوالله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة الا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده واذا امرهم ابتدروا امره واذا تودع كادوا يقتتلون على وضوئه صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح بخاری میں عروہ کہتے ہیں کہ جب بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم دیکھتے, جب بھی میں مصطفیٰ کریم کو دیکھتا, مصطفیٰ کریم اپنا لعاب دہن پھینکتے, مصطفیٰ کریم اپنے ناک مبارک کی رطوبت پھینکتے, تو صحابہ کرام علیہم رضوان میرے آقا کے ناک کی رطوبت کو اپنے ہاتھوں میں لیتے, اپنے چہرے پہ مر لیا کرتے, اپنے جسم پہ مر لیا کرتے. تیرے ناک کی گندگی ہے, مصطفیٰ کے ناک سے بھی نور نکلتا ہے, مصطفیٰ کے ناک سے بھی نور نکلتا ہے. پھر بھی تو کہتا ہے کہ تو مصطفیٰ کی طرح, پھر بھی تو کہتا ہے ہم میں اور مصطفیٰ میں فرق نہیں, ہم مصطفیٰ کی طرح. ارے تو اپنے پسینے پہ غور کر لے, اپنے پسینے پہ غور کر لے, دیکھ لے اپنا پسینہ. تیرے جسم سے پسینہ نکلتا ہے, تیرے قریب سے کوئی گزرنے کے لیے تیار نہیں, تیرے قریب سے کوئی گزرنے کے لیے تیار نہیں. کیوں نہیں؟ بدبو آتی ہے, بدبو آتی ہے, تکلیف ہوتی ہے. لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ, کاش کہ تو نے بخاری پڑھی ہوتی, کاش کہ تو نے بخاری کسی عاشق رسول سے پڑھی ہوتی. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ تو کیا جانے کیا ہے. ام سلیم ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ ایک بوتل میں جمع کر رہی ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آنکھ کھولتے ہیں, فرماتے ہیں, ارشاد فرماتے ہیں ما تصنعین یا ام سلیم, ہے ام سلیم کیا کر رہی ہے, کیا کر رہی ہے. ام سلیم عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نرجو برکتہ لسبیاننا قال اصبتی. ام سلیم کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مبارک پسینے سے اپنے بچوں کے لیے برکت حاصل کر رہی ہے. آپ کے پسینے سے بچوں کے لیے برکت حاصل کر رہی ہوں. ان کا پسینہ برکت, ان کا پسینہ معطر و معمبر کر دے آب و ہوا کو. تو کہتا ہے تو مصطفیٰ کی طرح, تیرے پسینے کو کوئی دیکھنے کے لیے تیار نہیں. تیرے جسم کے اندر جو خوراک جاتی ہے غلاظت بن کے نکلتی ہے, بدبو پھیلاتی ہے. لیکن عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انک تأتی الخلاء فلا نرى شيئا من الاذى یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا نجد رائحة المسک. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا آپ جب بیت الخلاء تشریف لے جاتے ہیں, ہم کبھی کبھی, عائشہ فرماتی ہیں, عرض کرتی ہیں, ہم جاتے ہیں دیکھتے ہیں آقا کچھ نظر نہیں آتا, فقط کستوری کی خوشبو پھیلی ہوئی ہوتی ہے. تیرے جسم کے اندر غذا جائے, بدبو بن کے باہر نکلے, بدبو پھیلائے. مصطفیٰ کریم کے جسم کے اندر غذا جائے, کستوری کی مشک آئے, کستوری کی خوشبو آئے, آب و ہوا معطر و معمبر ہو جائے. میں کہتا ہوں تیرا جسم مصطفیٰ کے جسم کی طرح نہیں. اپنے خون پہ کبھی غور کیا ہے تو نے, اپنے خون پہ کبھی غور کیا ہے تو نے, اپنے خون کو دیکھا ہے؟ نجاست غلیظہ ہے تیرا خون. تیرا خون کیا ہے؟ نجاست غلیظہ ہے. کسی کپڑے پہ لگ جائے, اس کپڑے کو پہن کے نماز نہیں ادا کی جا سکتی, نماز نہیں پڑھی جا سکتی. یہ تیرا خون ہے. کوئی تیرا خون پینے کے لیے تیار نہیں, تیرے خون کا کوئی پیاسا نہیں. ہاں گستاخ رسول ہے تو تیرے خون کے پیاسے بہت ہوں گے, اس معنی میں تو بہت ہوں گے, لیکن کوئی تیرے خون کو پینے والا نہیں ہوگا. اس معنی میں تیرے خون کے پیاسے بہت ہوں گے, لیکن کوئی تیرے خون کو پینے والا نہیں ہوگا. عبداللہ بن زبیر نے میرے آقا کا خون پی لیا تھا. سعید بن ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد جناب مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا کے جسم اطہر پر زخم دیکھا, فوراً زخم چوس لیا, آقا کا زخم چوس لیا, آقا کا خون پی لیا, آقا کا خون پیا. صحابہ دیکھ رہے ہیں یہ کیا کریں گے, خون کو تھوکیں گے کہاں؟ دیکھ رہے ہیں کیا زمین پر تھوکیں گے, کہاں تھوکیں گے؟ پوچھا ہے صحابی خون کہاں تھوکو گے؟ کہا یہ خون مصطفیٰ ہے, اسے زمین پر نہیں گرنے دوں گے. کہا کیا کرو گے, کیا کرو گے؟ کہا کروں گا کیا, نگل لیا ہے, پی لیا ہے. میرے آقا نے فرمایا جس نے جنتی کو دیکھنا ہے اسے دیکھ لے, جس نے جنتی کو دیکھنا ہے اسے دیکھ لے. کوئی تیرا خون پیے, حرام کرے, گناہ کرے, خدا ناراض ہو, رب ناراض ہو, اللہ ناراض ہو, جہنم میں جائے. کوئی مصطفیٰ کا خون پیے, جنت میں موجیں کرے. تو میں دیکھنا چاہتا ہوں کہاں میں اور تو, کہاں مصطفیٰ.
नहीं नहीं, अभी मैं जारी रखता हूं। कहा मैं और तू, हाथ उठा के कहें, कहा मैं और तू, कहा मैं और तू, कहा मैं और तू। सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम। कुछ तुझसे भी प्यार के मुद्दई होंगे ना, लोग कहते होंगे हम तुझसे प्यार करते हैं, लेकिन क्या मुस्तफ़ा के आशिकों का हाल देखा है? अब्दुल्ला बिन ज़ैद अंसारी रदियल्लाहु ताला अन्हु को जब मालूम होता है कि चिरागे नबूवत कब्र अनवर में क़याम पजीर हो चुके हैं, मेरे आका का विसाल हो चुका है। अब्दुल्ला बिन ज़ैद अंसारी कौन है? ये सहाबी मुस्तजाबुद्दावात हैं, आशिकों के सरदार हैं, आका के बहुत बड़े आशिक हैं। अपनी आंखों से इन्हें बड़ा प्यार था, अपनी आंखों से बहुत मोहब्बत किया करते थे। पूछने वाले पूछते आंखों से क्यों मोहब्बत है? कहते, अर्ज करते, बयान फरमाते, आंखों से फकत इसीलिए मोहब्बत है कि इन आंखों से चेहरा वद्दुहा देखता हूं, इन आंखों से चेहरा मुस्तफ़ा देखता हूं। जब अब्दुल्ला बिन ज़ैद अंसारी रदियल्लाहु ताला अन्हु को इस बात का इल्म हुआ कि मेरे आका विसाल फरमा चुके हैं, ये ख्याल गुजरा, अब ये आंखें किस काम की, अब ये आंखें किस काम की, अब इन आंखों का क्या करना? अरे यही तो, इन आंखों का फायदा यही था, इन आंखों का मकसद ही यही था। ये आंखें आका का चेहरा दिखाती थी, आका का दीदार कराती थी। उसी वक्त दस्ते दुआ बुलंद किए बारगाह खुदाबंदी में मुल्तजी होते हैं, मेरे अल्लाह, है मेरे अल्लाह, मेरी आंखों का नूर ले ले, काश के मैं अंधा हो जाऊं। दुआ करते हैं, मौला मुझे नबीना कर दे। उनकी दुआ थी, मुस्तजाबुद्दावात थे। तेरी दुआ न असर से कभी मलूल हुई, इधर जुबान से निकली उधर कबूल हुई, इधर जुबान से निकली उधर कबूल हुई। दुआ करते हैं कि मौला मैं नाबीना हो जाऊं, आंखों का नूर खत्म हो जाता है, नाबीना हो जाते हैं। आका से इतना प्यार कि कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदगार आंखों में हमेशा नक्श रहे, रुए यार आंखों में। उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें कि देखने की है सारी बहार आंखों में। लोग तुझे कहते हैं कि तुझसे मोहब्बत है, क्या ऐसे मोहब्बत करने वाले हैं तेरे, क्या ऐसे मोहब्बत करने वाले हैं तेरे? जब खैबर फतह हुआ ना, तो एक दराज गोश, एक गधा मेरे आका की बारगाह में हाजिर हुआ। अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक दराज गोश, एक गधा आका की बारगाह में आका से कलाम करता है, आका से गुफ्तगू कर रहा है। तू कहता है आका को फकत अरबी आती है, अरबी के अलावा आका को कोई जुबान नहीं आती। मैं कहता हूँ इंसानों की जुबानें तो कुजा, आका तो हैवानों की जुबानें भी जानते हैं, आका तो नबातात की जुबानें भी जानते हैं, आका तो जमादात की जुबानें भी जानते हैं, आका तो शजरात की जुबानें भी जानते हैं, आका हर जुबान जानते हैं। लेकिन तूने आका की अजमत को समझा ही नहीं, आका की अजमत को समझने की कोशिश ही नहीं की। वो जनाबे वो दराज गोश आका की बारगाह में हाजिर होता है, कहता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका मेरी नस्ल के 70 हिमार ऐसे हो गुजरे हैं जिन पर अंबिया ने सवारी की। आका मेरे दिल में भी तमन्नाएं मचल रही हैं, मेरी भी एक आरजू है कि काश कमली वाला मुझ पर सवार हो जाए। आका मेरी भी एक तमन्ना है। वो गधा है, दराज गोश है, तमन्ना का इजहार कर रहा है। आका ने अपनी गुलामी में कबूल फरमा लिया। आका ने प्यार से उसका एक नाम रखा, याफूर नाम रखा। लोग गधा कहते हैं, मैं जनाबे याफूर कहता हूँ, मैं जनाबे याफूर कहता हूँ। और जनाबे याफूर का मकाम क्या है? जनाबे याफूर का मकाम क्या है? जब आका की गुलामी आगे, आका उन पर सवारी भी करते, सवार भी होते, पैगाम रसाई का काम भी करते, और वो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कासिद बन गए। जनाबे याफूर आका के कासिद बन गए, आका का पैगाम पहुंचाया करते थे। जब भी आका किसी सहाबी को तलब करते, जनाबे याफूर तैबा की गलियों में घूमते घूमते आका का पैगाम लेके तैबा की गलियों में झूमते झूमते सहाबा के दरवाजों पर जाते, अपना सर सहाबा के दरवाजों पर मारते, दस्तक देते। सहाबी जब घर से निकलता, दरवाजा खोलता, जनाबे याफूर को देखकर समझ जाता मदीने वाले का बुलावा आया है, आका का बुलावा आया है। पैगाम रसाई का भी काम करते, आका के दीवाने थे, आका के आशिक थे जनाबे याफूर। जब जनाबे याफूर को खबर पहुंची कि आका का विसाल हो गया है, जब जनाबे याफूर को खबर पहुंची कि आका का इंतकाल हो गया है, जनाबे याफूर ने क्या किया? जानते हो जनाबे याफूर ने क्या किया? कहा अब खाक है इस जिंदगी पर, इस जिंदगी का क्या करना। एक कुएं में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली, खुदकुशी कर ली। कहा इस जिंदगी का कोई फायदा नहीं, काश हमें भी जनाबे याफूर का इश्क मिल जाए, काश हमें भी वो तड़प मिल जाए, काश हमें भी वो वारफ्तगी मिल जाए, वो दीवानगी मिल जाए, काश हमारे दिल में भी ये तमन्नाएं मचलना शुरू हो जाएं जो इश्क सहाबा को अल्लाह ने अता फरमाया था। काश हमें उस इश्क की एक चिंगारी नसीब हो जाए और हम भी कहें कि हार थीवा तेंडे गल दवे माही नी में असलू दूर न थीवा, या तेंडे पैरों दी थीवा जुत्ती नित कदमा हेठ मदीवा, इजज नियाज है मुट्ठी साडी नित बांदी यार सदीवा, यार फरीदा मुकते दिल परदा नी में वेख वेख के जीवा। यार फरीदा
मुकतें दिल भरदा निमे वेख वेख के जीवा। काश हमें ये मोहब्बत मिल जाए, आका की रफाकत की तमन्ना पैदा हो जाए। मैं फिर पूछना चाहता हूँ, बताओ मुझे आखिर किस हैसियत से तुम कहते हो कि तुम मुस्तफ़ा करीम की तरह हो? क्या तुम्हारी आंखें मुस्तफ़ा करीम की तरह हैं? क्या तुम्हारी जुबान मुस्तफ़ा करीम की तरह है? तो सुन लो, तिरमिज़ी की हदीस है, मेरे आका ने फरमाया इन्नी अरा मा ला तरौना। है सहाबा, मैं वो देखता हूँ जो तुम नहीं देखते। फरमाया इन्नी अस्माउ मा ला तस्माउना, मैं वो सुनता हूँ जो तुम नहीं सुनते। बुखारी की हदीस है, मेरे आका ने फरमाया है सहाबा, मत समझना कि मैं सामने देख रहा हूं। जिस तरह सामने देख रहा हूं ऐन इसी तरह पीछे भी देख रहा हूं। फतहुल बारी में इब्ने हजर अल अस्कलानी रहमहुल्लाह ने इस हदीस को रिवायत किया कि जनाब जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने जब मेरे आका का कल्बे अथर देखा तो देखते हैं कल्बुन सदीदुन फीही ऐनानी तबसुरानी व उज़ुनानी तस्माआनी। जनाब जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दिल को देखा तो देखते हैं कि आका के दिल में भी दो आंखें हैं, आका के दिल में भी दो कान हैं। तेरी दो आंखें, तेरे दो कान, आका की चार आंखें, चार कान, फिर भी कहता है तो मुस्तफा की तरह है। फिर भी कहता है तेरी आंखें मुस्तफ़ा करीम की आंखों की तरह नहीं, तेरी अदाएं मुस्तफ़ा करीम की अदाओं की तरह नहीं। तू कहता है तू अपने हाथों को देख ले, तू उठाना उंगली, देखते हैं क्या होता है। वो उंगली उठाते हैं, चांद दो टुकड़े हो जाता है, चांद दो टुकड़े हो जाता है। तो फिर भी कहता है तू मुस्तफ़ा करीम की तरह है। वो हाथ उठाएं, डूबा सूरज उफक पर लौट आए, फिर तू उठा के देखना। तू किसी जंगल बयाबान में हो, अकेला हो, पानी की तड़प हो, पानी की जरूरत हो, तू लोगों के दरवाजों पर दस्तक दे दे के मर जाए, तुझे पानी ना मिले। मुस्तफ़ा करीम को पानी की जरूरत हो, मुस्तफ़ा करीम के सहाबा को पानी की जरूरत हो। सही बुखारी की रिवायत है, सहाबा हैं, मेरे आका हैं, सहाबा को प्यास लगती है, पानी कम पड़ जाता है, मेरे आका की उंगलियों से पानी के फवारे निकलना शुरू हो जाते हैं। तेरा हाथ मेरे आका की हाथ की तरह नहीं। और फिर तू कहता है वो नूर नहीं है। तू अपना हाथ किसी चिराग पर रख के देख, अपने हाथ को किसी चिराग पे रख के देख, वो चिराग की रोशनी खत्म हो जाएगी। रोशनी थी पहले, अंधेरा फैल जाएगा। तेरा हाथ किसी चिराग पर आता है तो चिराग की रोशनी खत्म हो जाती है। और मुस्तफ़ा करीम का हाथ, दो सहाबी रात की तारीकी में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफाकत में है। रात में तारीकी है, बहुत ज्यादा अंधेरा है, रात बीत जाती है। सहाबा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुदा होते हैं, आका से दूर होते हैं। रात की तारीकी में दोनों सहाबा के हाथों में दो छड़ियां हैं। आका के हाथ का फैज देखना चाहता है, उस नूर के हाथ का फैज देखना चाहता है। मेरे आका के हाथ का फैज जारी होता है, आका के नूरानी हाथ का फैज जारी होता है। वो छड़ी नूर बन जाती है, वो छड़ी नूर बन जाती है। उस छड़ी के नूर को देख के सहाबा सफर इख्तियार करते हैं, रास्तों का तयन करते हैं। और जब एक सहाबी दूसरे सहाबी से जुदा होता है, उसके हाथ में एक छड़ी थी, दूसरे के हाथ में छड़ी थी, नूरे मुस्तफ़ा की बरकत देखना चाहता है। एक छड़ी का नूर दूसरी छड़ी को मिल गया, सहाबा जुदा हो गए, दोनों छड़ियां नूर बन गई। अरे जिनके हाथ के नूर में इतनी ताकत है, उनकी जात को तू नूर नहीं मानता, तू कहता है वो नूर नहीं है। और तू कहता है तेरा हाथ उनके हाथ की तरह है। मैंने इब्तिदा में कहा था ना, ये जो नौजवान कहते हैं अरे अरे ये क्या है, ये क्या मोहब्बत है, ये क्या दीवानगी है, तैबा की खजूर, तैबा का फल, तैबा की तस्बीहात, खाके तैबा, ये क्या है, चूमते हो, हाथों में लगाते हो, मस करते हो, जिस्म पर मलते हो, ये क्या है, ये बिदआत कहाँ से आ गई है? ये बिदआत नहीं है, ये हमने सहाबा से सीखा है, ये हमने ताबईन से सीखा है, ये अदाएं हमने ताबईन से सीखी हैं, ये अदाएं हमने सल्फुस सालिहीन से सीखी हैं। और जरा गौर करना, इस बात को भी समझ लेना। हजरत साबित रदी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं, उनके शेख हैं, मुस्नद अबू याला की रिवायत है। मेरे रावियों पर जरा करना चाहते हो तो करके देख लेना, मैं चैलेंज करता हूं, आओ रावियों पर जरा करके देखो। मुस्नद अबू याला की हदीस है, जनाब साबित रदी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं, मेरे शेख हैं अनस बिन मालिक हैं। जब कभी मैं अनस बिन मालिक को मिलता ना, जब कभी अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु से मुलाकात करता, फआखुजु बियदैहि, मैं उनके हाथ पकड़ लेता, मैं उनके हाथ पकड़ लेता। तुम कहते हो ना पीर के हाथ क्यों चूमते हो, शेख के हाथ क्यों चूमते हो, ये कहां से बिदअत ली है? फरमाया मैं उनके हाथ पकड़ लेता, हाथ पकड़ लेता और फिर कहता हातैनिल यदैनिल लतैनी मस्सता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरे मैं कुर्बान जाऊं इन हाथों पर, मैं सदके जाऊं इन हाथों पर, ये वो प्यारे हाथ हैं जिन्होंने मुस्तफा के हाथों को छुआ था। फरमाते हैं कभी कभी जब मोहब्बत उरूज पर होती, जब इश्क अपने जौबन पर होता, कभी कभी ऐसा भी होता कि मैं अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु की आंखों को चूम लेता, उनकी आंखों को चूम लेता। मुस्नद अबू याला की रिवायत कि मैं उनकी आंखों को चूम लेता और आंखों को चूमते हुए कहता बी अबी हातैनिल ऐनैनिल लतैनि रअता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरे कुर्बान जाऊं, मेरे माँ बाप कुर्बान, इन प्यारी आंखों पर, इन प्यारे नैनों पर, ये वो प्यारी आंखें हैं जिन्होंने कौनैन के वाली का हसीन चेहरा देखा था।
जिन्ना अखां दिल भर डिठा ओ अखां तक लईयां तू मिलिया ते सजन भी मिलिया हुण आसां लग पईयां। तुम कहते हो क्यों चूमते हो, तैबा के ज़ाहिरीन की आंखें क्यों चूमते हो, मदीनतुल मुनव्वरा से आने वालों की आंखें क्यों चूमते हो। अबुल आलिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक और ताबई हैं, अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हाजिर होते हैं। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन्हें एक सेब देते हैं, एक सेब देते हैं। वो कहते हैं ना कि तैबा की खजूरों से प्यार क्यों है तुम्हें, तैबा की तस्बीहात से प्यार क्यों है तुम्हें। मैं कहता हूँ अहले सुन्नत का हर अमल, अहले सुन्नत का हर अकीदा कुरान और सुन्नत से साबित है, सहाबा की सुन्नत से साबित है। जो बात पूछोगे दलील दूंगा, कुरान से दूंगा, हदीस से दूंगा, अक़वाले सहाबा से दूंगा, सल्फ़ुस सालिहीन की आरा से दूंगा। अबू लालिया हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हाजिर होते हैं। आप उन्हें एक सेब देते हैं। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन्हें एक सेब देते हैं, एक सेब इनायत फरमाते हैं। अनस बिन मालिक के हाथ से जनाब अबू लालिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सेब वसूल करते हैं, देखते हैं सेब को, चूमते हैं सेब को चूमते हैं, चूमते हैं, फिर मुंह पर मलते हैं, फिर मुंह पर मलते हैं, फिर जिस्म पर मलते हैं, फिर फरमाते हैं तुफाहतुन मस्सत कफ़न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरे ये कैसा प्यारा सेब है, इसने उस हाथ को छुआ है जिस हाथ ने मुस्तफा के हाथ को छुआ था। है कोई ऐसा प्यार करने वाला, है कोई तुझसे ऐसी मोहब्बत करने वाला, है कोई तेरा कोई आशिक ऐसा। तेरे हाथ मुस्तफ़ा के हाथ की तरह नहीं, तेरी उंगलियां मुस्तफ़ा की उंगलियों की तरह नहीं, तेरा जिस्म मुस्तफ़ा के जिस्म की तरह नहीं, फिर भी कहता है वो हमारी तरह। तेरा जिस्म कसीफ है, सूरज की शुआएं पड़ती हैं, उनका जिस्म ऐसा लतीफ है, सूरज की शुआएं पड़ती हैं, जिस्म से गुजर जाती हैं, साया बनता ही नहीं, तो फिर भी कहता है तू मुस्तफ़ा की तरह है। तेरे पाँव मुस्तफ़ा की तरह है, तू अपने पाँव को मुस्तफ़ा के पाँव की तरह समझता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओहद पर तशरीफ ले जाते हैं, ओहद पर तशरीफ ले जाते हैं, और साथ मेरे आका के जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उमर फारूक हैं, उस्मान गनी हैं। ओहद पर कपकपी तारी होती है, कुछ ने कहा ओहद को वजद आ जाता है, आका को देखकर वजद में आ जाता है। मेरे आका एड़ी मारते हैं, ए ओहद रुक जा, तुझ पर एक नबी और दो शहीद और एक सिद्दीक है। ओहद मेरे आका की इताअत करता है, मेरे आका के पाँव की एड़ी के हुक्म पर अमल करता है। मैं कहता हूँ पाकिस्तान में भी जलजले आते हैं ना, ले जा अपने 4 मौलवियों को, कह दे जा जब जलजला आए ना, कह जमीन को, है जमीन तुझ पर नबी को बशर कहने वाले 4 मौलवी खड़े हैं, हम भी एड़ी मारते हैं, देखते हैं क्या तेरे पाँव में वो तासीर है कि नहीं, क्या तेरे पाँव में वो असर है कि नहीं। अरे तेरा पाँव मुस्तफ़ा करीम के पाँव की तरह नहीं, तो फिर भी कहता है तो मुस्तफ़ा करीम की तरह है। तू पाँव उठाना, पाँव उठा जमीन से, देखते हैं तेरा पाँव तुझे कहाँ ले जाता है। जमीन की कशिश सकल तुझे जमीन पर गिरा देगी, जमीन की ग्रेविटी तुझे जमीन पर गिरा देगी। मुस्तफ़ा करीम पाँव उठाते हैं, मुस्तफ़ा करीम पाँव उठाते हैं, 7 आसमानों को चीरते हुए, सिदरतुल मुंतहा से गुजरते हुए मकामे काबा कौसैनी फ़ौ अदना पर पहुंच जाते हैं। तू सफर पर जाता है, तू सफर पर जाता है, एयरपोर्टों के चक्कर, एयरपोर्टों के धक्के खाता है, जहाज तलाश करता है, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा करीम जब परवाज करते हैं तो उनकी परवाज से आसमान से नूरानी जहाज बुराक की सूरत में आता है। तू फिर भी कहता है तू मुस्तफ़ा करीम की तरह। अरे अकल के नाखून ले, कुछ तो अकल की बात कर, तू कैसे मुस्तफ़ा करीम की तरह हो सकता है। तेरे हाथ उनके हाथ की तरह नहीं, तेरे पाँव उनके पाँव की तरह नहीं, तेरी जुबान उनकी जुबान की तरह नहीं। उनकी जुबान का तस्करा तो रब कुरान में करता है, फरमाया फ़इन्नहु यस्सरनाहु बिलिसानिक। उनकी आंखों का तस्करा रब कुरान में करता है, वला तमुद्दुन्ना अला ऐनैक। उनके दिल का तस्करा रब कुरान में करता है, नज़्ज़लहु अला क़ल्बिक। उनके सीने का तस्करा रब कुरान में करता है, अलम नशरह लका सदरक। उनकी कमर का तस्करा रब कुरान में करता है, अलम नशरह लका सदरक व वदअना अन्का विज़रक अल्लज़ी अन्क़ज़ दहरक। रब महबूब के जिस्म के आज़ा का तस्करा कुरान में करता है, उनकी आंखों का तस्करा रब कुरान में करे, उनके चेहरे का तस्करा रब कुरान में करे। फरमाए क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस्समाई फ़लनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा। मेरे महबूब की अजमतों के तस्करे, जिस्म के आज़ा के तस्करे रब कुरान में करे, तो फिर भी कहता है तू मुस्तफ़ा की तरह है। मैं कहता हूँ अब फिर एक मर्तबा फिर कह देना, कहाँ मैं और तू, कहाँ मैं और तू, कहाँ मैं और तू, कहाँ मैं और तू,
کہاں میں اور تو، کہاں مصطفیٰ، کہاں میں اور تو، کہاں مجتبی، کہاں میں اور تو، کہاں کونین کے والی، کہاں میں اور تو، کہاں خسرو خوبا، کہاں میں اور تو، کہاں سیاح لامکاں، کہاں میں اور تو، کہاں نازش ہر دو جہاں، کہاں میں اور تو، کہاں چارہ ساز درد منداں، کہاں میں اور تو، کہاں فخر رسولاں، کہاں میں اور تو، کہاں جانے کائنات، کہاں میں اور تو، کہاں جانے کائنات، کہاں میں اور تو، کہاں کونین کے والی، کہاں میں اور تو، کہاں مصداق لولاک لما خلقت الدنیا، کہاں میں اور تو، کہاں مصداق لولاک لما خلقت الافلاک، کہاں میں اور تو، کہاں مصداق لولاک لما خلقت العالم، کہاں میں اور تو، اور کہاں وہ کہ اگر وہ نہ ہوتے زمین نہ ہوتی، وہ نہ ہوتے آسمان نہ ہوتے، وہ نہ ہوتے یہ چاند تارے نہ ہوتے، وہ نہ ہوتے یہ شمس و قمر نہ ہوتے، وہ نہ ہوتے یہ سیارے نہ ہوتے، اگر وہ نہ ہوتے یہ لہلہاتے سرسبز درخت نہ ہوتے، وہ نہ ہوتے ان زمستانی ہواؤں کی سرسراہٹ نہ ہوتی، وہ نہ ہوتے یہ چمک دمک نہ ہوتی، وہ نہ ہوتے یہ روشنیاں نہ ہوتی، وہ نہ ہوتے جمادات نہ ہوتے، وہ نہ ہوتے نباتات نہ ہوتے، وہ نہ ہوتے شجرات نہ ہوتے، وہ نہ ہوتے کچھ نہ ہوتا، وہ نہ ہوتے کچھ نہ ہوتا، تو نہ ہوتا سب کچھ ہوتا۔ کیا سنا آپ نے؟ وہ نہ ہوتے کچھ نہ ہوتا، تو نہ ہوتا سب کچھ ہوتا۔ ارے اگر تیرا ہونا ان کے ہونے کی طرح نہیں ہے تو تو ان کی طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ تو چلتا ہے، تیرے چلنے سے کسی کی زندگی پر کوئی اثر نہیں پڑتا، تو ٹھہرتا ہے، رکتا ہے، تیرے رکنے سے کوئی اثر نہیں پڑتا، تو مسکرائے کچھ نہیں ہوتا، تجھے غصہ آئے کچھ نہیں ہوتا، تو آنکھ بند کرے کچھ نہیں ہوتا، تو آنکھ کھولے کچھ نہیں ہوتا۔ مدینے والا چلتا ہے تو دریاؤں کو روانیاں مل جاتی ہیں، میرے آقا ٹھہرتے ہیں تو پہاڑوں کو ٹھہراؤ مل جاتا ہے، میرے آقا مسکراتے ہیں تو کلیوں کو مسکرانا آ جاتا ہے، میرے آقا مسکراتے ہیں تو کلیوں کو مسکرانا آ جاتا ہے۔ غصہ آئے آسمان سرخ ہو جائے، کملی والا آنکھیں بند کرے رات کو اندھیرا مل جائے، مجھے کہنے دیجئے مدینے والا آنکھیں کھولے تو صبح کو سویرا مل جائے۔ اگر ارض و سما کی محفل میں لو لاکھ لمحہ کا شور نہ ہو، یہ نور نہ ہو سیاروں میں، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، تم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ اور صنعت مسمت میں کیا پیارا کلام لکھا ہے میرے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے۔ غالب کو پڑھا ہم نے، شکیل بدیونی کو پڑھا ہم نے، فیض احمد فیض کو پڑھا ہم نے، میر تقی میر کو پڑھا ہم نے، ذوق کو پڑھا ہم نے، لیکن جو ذوق اعلیٰ حضرت کے کلام میں ہے کہیں نہیں ملتا۔ فرمایا یہ صبا سنک، یہ صبا سنک، یہ صبا سنک، وہ کلی چٹک، یہ زباں چہک، لبے جو جلک، یہ مہک جھلک، یہ چمک دھمک، یہ مہک جھلک، یہ چمک دھمک، سب اسی کے دم کی بہار ہے۔ یہ سمن یہ سوسن و یا سمن، یہ بنفش سنبل و نسترن، گل و سرو لالا برا چمن، وہی ایک جلوہ ہزار ہے۔ بادب جھکا لو سرے ولا کہ میں نام لوں گل و باغ کا، گل تر محمد مصطفیٰ، چمن ان کا پاک دیار ہے، چمن ان کا پاک دیار ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ